Pagi teman-teman, kita tunggu ya 5 menit lagi. Ini coba diajak lagi ya yang lain. Kita mulai aja ya, sambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, yuk boleh pada on cam. Ini, yuk. Yang lain ini baru ada 20. Nah, sebelum memulai learning camp nih, pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Dicukupkan. Nah, semoga kegiatan learning camp hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Gimana kemarin aman learning campnya? Biar nggak lama gitu ya, langsung aja. Sekarang kita murojaah berarti surat Al-Mu'min ya. Mau dipimpin siapa nih coba murojaahnya teman-teman? Faruk aja gimana Faruk? Aman? Nanti yang lain ikut ya. Faruk aman nggak? Ya kak, Oke, surat Al-Mu'min ya. Al Mukmin. Ya kemarin kan surat Al-Ghafir ya. Sekarang Al-Mu'min. Lanjut. Langsung aja. Yuk, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون قوم يعلمون بصيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد إله واحد فاستقيموا إليه واستغفره وويل للمشركين الذين لا يؤتون لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوهى في كل سماء أمرها Jadi yang lain وزين only. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام عليهم ريحا صرصرا في أيام نهسة يذيقهم أيام نهسة الدنيا لتذيقهم وعذاب الآخرة أكبر عذاب لا يكون الخزي في الحياة الدنيا كذلك هديناه ولعذاب فاستهزأوا الآخرة أخزى وهم وتكون لا ذلك ينصرون وأما ثمود فهديناهم فآمنوا الذين آمنوا فاستحبوا وكانوا العمى على الهدى يوم يوم يحشر فأخذتهم عذاب الله صاعقة إلا العذاب هزيمة الهون حتى بما إذا كانوا جاءت يكسبون تستغفرهم فأخذهم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قالوا يا ويوم أيها ينشر المشركون ويوم علينا ينشر قالوا أعداء الله إلى الذي النار أعطى كل فهم شيء وهو خلقكم أول يذكرون مرة
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلود جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الحمد لله الذي نجينا من القوم إلى الله الظالمين وعمل صالحا رب وقال أنزلني إني من نزلا المسلمين مباركا ولا وأنت تستوي خير الحسنة ولا خير السيئة الناظرين ادع إن في ذلك التي هي لآيات أحسن فإذا وأن كنا الذي بينك فنبتلي ثم وبينه عداوة أنشأنا من بعده كأنه ولي قرنا آخرين وما فأرسلنا يلقاها لهم
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا لكم منها وأنزل الملائكة إما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر في الحياة الدنيا للشمس بدائل ولا وغفر للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم ويشربون ما إياه تشربون تعبدون وإن فإن استكبروا بشر فالذين مثلكم الذين إلى خاسرون عندك يسبحون ينبئكم أنهم بالليل إذا والنهار وهم كنتم لا كنتم ترابا وعظاما أنكم خلقون ومن إذا آياته هينها أنك ترى ما الأرض توعدون خاشعة فإذا إنها أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير بالحق يوم وجعلناهم القيامة سواء اعملوا ما شئتم فبعدا إنه للقوم بما الظالمين تعملون بصير وأنزلنا إن الذين من كفروا بالذكر قرنا لما آخرين جاءهم وإنه لكتاب لا يعدي إلا من بين يديه ولا من وأرسلنا خلفه رسلنا تنزيل من كلما جاء حكيم أمة ما رسولها يقال لك إلا فاتقوا ما إلى فأجبنا بعدهم الرسل بعدا من قبل وجعلنا إن ربك أعداء لذو مغفرة لقوم لا يؤمنون ولو وأرسلنا جعلناه آخرين قرآنا ينذرون أعجميا بآيات سلطان أعجميا إلى فرعون لقصد وملئه آياته أعجمي وكانوا قوما عمين وعجمي فقالوا نؤمن قل هو للذين بمثلنا الحسنى قوله والذين لا يؤمنون فكذبوا فكانوا من المهزمين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا مريم وأمه آية وأوينا ولولا كلمة ذات القرار والرسل كلوا في شك من الطيبات وعملوا عمل صالحا صالحا إنا بما تعملون عليم فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا وأتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما يحبون
ولا تعبد الإنسان فذرهم في خوضهم تحمل حتى حين الإنسان ولا تدع إلا بعلمه ويحسبون ويهديهم أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ولا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم في ربهم يشركون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وضل أنهم عنهم إلى ما ربهم كانوا راجعون أولئك يسابقون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون قلوبهم أمرة هذا ولهم أعمالهم من دون ذلك لها عليم إذا سقطت فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا مما من ينطقون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قل مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يأتوا رسول لهم فهم له منذرون يقولون إنما هم بالحق وأكثرهم للحق كارهون فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن ألا بل إن آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولهديناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم أبدا سمعهم ورجل فهروا بربك حمدا وهو خير الرازقين. Yang belum beres boleh ya lanjutin dulu aja nggak apa-apa. Boleh ya pada on mic lagi yang masih murajaahnya yang belum beres. Udah semuanya? Oke, Avatar udah. Ini yang perkenalan mana nih? Rifka, Danan, udah siap? Belum Kak, soalnya baru baca tadi pagi jadi baru buat PPT. Rifka dulu deh. Rifka,
Berarti nanti ya dan Kak bisa Rifka. Izin share screen ya, Kak. Ya boleh. Udah ada, Kak? Udah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifka Putri Naima. Aku biasa dipanggil Rifka. Aku lahir di Cirebon 26 September 2007, tapi sekarang aku lagi di Bekasi dan besarnya di Bekasi. Ini ada Instagram aku sama Twitter. Mungkin teman-teman yang punya akun study tweet bisa mutualan sama aku. Isinya retweet-retweet seputar UTBK sih. Udah itu aja. Lanjut. Ini hal-hal yang aku suka. Yang pertama aku suka tomat. Tapi tomatnya tuh yang belum dimasak. Jadi yang mentah gitu. Kalau dimasak jadinya malah nggak suka. Terus aku suka hiseng dari ENHYPEN. Mungkin di sini teman-teman ada yang suka K-pop atau suka ENHYPEN juga. Terus aku juga suka kucing. Dan ini aku suka sama Disney Tangled. Ya Rapunzel gitu. Ini sering banget aku rewatch. Sama aku juga suka main Duolingo. Nah ini hobi aku mendengarkan musik. Aku suka dengerin lagu-lagu ENHYPEN kayak lagu ini albumnya itu Dark Blood album 2023 sama Romance Untold 2024. Aku juga suka dengerin Lana Del Rey, terus Nadine Amizah, Olivia Rodrigo, sama Blackpink. Aku suka dengerin Blackpink karena ini tuh lagunya sering aku dengerin dari SD, jadi kayak dejavu gitu kalau ngedenger. Terus ini juga aku suka merajut, ini beberapa crochet project aku. Ini hobi baru sih, baru beberapa bulan. Ini aku bikin pau crochet, ya karena aku suka kucing, jadi aku bikin pau. Terus ini, eh ini tuh rajutan pertama aku, karena waktu itu aku lihat di TikTok lagi rame banget kan, jadi FOMO gitu, ikut-ikutan bikin. Terus ini tuh bikin slice cake, cuman hasil akhirnya tuh lupa aku foto, jadi adanya ini aja. Sama ini ada amigurumi. Terus kemarin juga ada yang suka merajut juga ya. Dia kalau nggak salah bukan sih. Ini aku suka memasak juga. Cuman jarang aku foto gitu. Jadi nggak ada dokumentasinya. Nah terus ini ada kegiatan di sekolah. Aku nggak ikut terlalu banyak sih. Cuman beberapa aja. Aku sekolah di SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Terus di sekolah ini aku ikut eskul PMR. Jadi tugasnya tuh kayak jaga UKS atau jaga pas upacara gitu. Nah, terus ini aku ikut Duta Hukum pas tahun 2024. Terus ini tuh ada kunjungan perpustakaan MPR RI ke sekolah. Jadi kayak seminar gitu. Nah, terus di sini aku nanya deh. Kayak ada ya seputar perpustakaan MPR ini waktu kelas 10 di 2023. Nah, ini aku ikut Cerdas Cermat APBN, tapi karena aku sama anggota aku ini kan jurusan IPA, jadi eh, nggak nggak nyampe tahap selanjutnya, cuma tahap 1 aja. Karena jujur aja kita tuh belajarnya kayak kurang gitu loh. Nah, ini ada weekly challenge-nya juga waktu Cerdas Cermat APBN. Nah, terus ini waktu praktek drama di kalau nggak salah. Iya nih pas kelas 11.
Sama ini. Oh iya, by the way, aku gap year ya. Jadi ini tuh pas rapat eligible kalau nggak salah deh. Pernah dapet eligible juga waktu 2025. Ya udah segini aja, aku nggak terlalu banyak ngikutin kalau di sekolah. Nah, terus ini ada impian aku ya pasti lulus SNBT dan beasiswa. Terus lanjut pendidikan S2 dengan beasiswa, amin. Terus semoga teman-teman di sini juga bisa lulus SNBT maupun di SNBP. Ya, amin. Dan semoga impian-impian kita juga tercapai. Dah, gini aja. Terima kasih. Wih. Tuh, katanya Nurba itu banyak banget nih yang samanya. Boleh nih teman-teman tanyain ke Rika. Yuk, berarti tadi suka ada yang pesan-pesan gitu. Enggak sih Kak, ini baru banget. Aku masih belajar juga, jadi belum berani buat buka gitu. Oh, oke, oke. Yuk, ada yang mau tanya lagi nggak nih ke Rika? Lihat Danang mau ngapain nih Danang. Bentar Danang. Oh, bentar, aku baca komen dulu. Iya, lucu. Kasih. Alika juga. Kamu kapan? 2025 kah? Apa 2024? Aku 2024 soalnya. Iya, iya sumpah kita sama banget. Waktu kamu bilang suka Nadia Omar, aku juga suka nonton. Tapi karena akhirnya aku jadi penakut ya, jadi ya aku stop dulu dan nonton itu dia. Menurut Anda setuju juga tomat itu adalah buah? Setuju. Terus pernah lihat di TikTok juga kalau tomat itu ada tomat buah sama tomat sayur ya. Tapi kayaknya yang sering aku makan tuh tomat sayur. Kurang bisa bedain juga. Kak Rifka tutor merajut, aku juga lagi belajar. BTW jangan panggil aku Kak, udah Rifka aja. Aku ngerajutnya belajarnya dari YouTube. Karena waktu itu kan abis gap year juga, jadi aku cari-cari kegiatan baru. Jadi aku lihat dari YouTube. Dia sama Rifka mau order di Oren kah? Kayaknya nanti deh, mungkin. Insya Allah ya, semoga. Amin. Rifka biasanya crochet bikinnya berapa lama? Kayak detail banget. Jujur ya, kalau misalnya lagi rajin banget, itu tuh bisa ya seharian mungkin, atau kalau cepet ya 3 jam, tapi untuk ukuran yang kecil. Kalau misalnya lama banget, kayak lagi mager banget, itu bisa sampai 2 bulan. Aku ya bikin, ini kan ada project baru, aku bikin kayak buket kecil gitu, itu dari bulan November sampai sekarang belum selesai-selesai. Ya Allah, dari kemarin tuh udah pengen aku selesain, tapi masih ada banyak tugas yang lain gitu. Ini udah nggak ada yang nanya lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Yang lain gimana nih? Yang tanya lagi nggak ke Rika? Yuk, sebelum Danang nih, Danang udah siap kayaknya. Coba kalau udah aman reaction nih. Udah aman teman-teman, gak ada yang mau tanya lagi ke Rika? Oke, oke, terima kasih banyak Rika. Semangat ya itu. Semoga keterima ke PTN-nya. Amin. Yuk, boleh Danang. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Nurul. Jadi, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Danang Priatmojo. Jadi di sini saya berasal dari Sumatera Selatan. Nah, asal sekolah saya yaitu SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, jadi Danang itu sebenarnya asalnya dari Oku Timur. Nah, karena Danang itu mengincar beasiswa yang ada di Seman Sumsel, jadi Danang merantau di Palembang. Nah, jadi fun fact-nya Seman Sumsel ini adalah sekolah berasrama yang ada beasiswanya gitu teman-teman.
Nah, jadi di sini Danang itu punya banyak teman-teman yang berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Nah, Seman Sumsel juga ini tidak hanya dari Palembang saja, tapi ini tuh sekolahnya tuh untuk orang-orang yang ada di Sumatera Selatan gitu. Nah, fun fact-nya juga, Seman Sumsel ini untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Jadi itu ini tuh sekolahnya tuh dibiayai langsung dari pemerintah gitu, teman-teman. Nah, jadi Seman Sumsel itu tuh kayak nerapi sistem house gitu. Jadi itu di Seman Sumsel itu ada kayak keluarga-keluargaan gitu. Jadi itu nanti bakalan dibagi per house. Jadi itu nanti bakalan ada house-house kayak yang ada di film Harry Potter gitu. Tapi di Seman Sumsel itu beda, teman-teman. Jadi itu nanti bakalan ada Dolphin House, Dove House, Eagle House, Hornbill House, Komodo House, Lion House, Mantri House, Rhino House, sama Shark House. Nah, jadi di sini Danang itu kalau di Seman Sumsel itu tepatnya ada di Dove House itu. Nah, terus lanjut. Nah, hobi dan kesukaan. Nah, jadi kalau hobi dan kesukaan sendiri, Danang itu sukanya yaitu watching a movie. Jadi kalau setiap hari Minggu itu karena seminggu dari Senin sampai Jumat itu kan belajar terus dari pagi sampai jam 4 sore dilanjut malam hari. Oh ya, kalau di sini itu tuh habis pulang sekolah itu tuh ada kegiatan-kegiatan gitu, biasanya ada sosialisasi, terus tuh maghrib itu sholat bareng di masjid gitu. Nah, di masjid juga di sini tuh ada kajian. Nah, setelah sholat isya nanti kita tuh di sini bakalan ada belajar malam gitu di Seman Sumsel. Nah, jadi dari Senin sampai Jumat itu kan capek ya mungkin. Nah, jadi di hari Sabtu itu bakalan ada TO di sini. Nah, jadi malam Minggu itu tempat Danang untuk nonton film. Nah, jadi film kesukaan Danang sendiri itu yaitu ini, Elemental. Nah, kemarin itu tuh juga pengen nonton film-film yang lain, tapi tuh yang di bioskop gitu, tapi belum sempat karena di sini juga untuk going out atau keluar dari asramanya itu hanya diperbolehkan 2 minggu sekali gitu, karena dapat giliran cewek cowok setiap minggunya gitu. Nah, yang kedua sendiri, Danang tuh suka matematika. Nah, nggak tahu kenapa dari SD itu Danang sudah suka matematika, jadi menurut Danang ini juga udah menjadi kesukaan Danang gitu. Sampai SMA ini Danang kembangkan terus skill matematikanya. Nah, selain dari matematika, jadi Danang tuh suka menyanyi dan juga musik. Nah, menyanyi ini itu abstrak sih. Genrenya itu kadang suka dangdut, kadang suka ini juga suka salawat. Tapi Danang lebih suka salawat. Karena Danang itu tuh pas di tempat Danang, itu di Oku Timur, itu tuh Danang pernah ikut hadroh. Nah, dulu pernah jadi vokal hadroh gitu. Nah, untuk musiknya sendiri abstrak, lagu-lagunya. Kayak kemarin tuh sempat suka dangdut akademi yang ketujuh, nggak tahu karena lagu-lagunya tuh bagus-bagus banget gitu. Jadi sempat suka sama dangdut akademi 7 gitu. Nah, terus juga dance. Danang suka dance itu bukan dance yang modern gitu, tapi karena di sekolah Danang itu ada kayak kelas dance gitu, jadi Danang lebih suka dance yang berbau tradisional gitu. Jadi kemarin tuh pernah lomba dance tradisional itu tuh menceritakan tentang songket yang dicuri oleh orang lain gitu. Jadi dalam tari itu tuh mencangkup nilai-nilai mempertahankan songket yang berasal dari Palembang gitu. Nah, selain dari dance, juga Dana suka alam. Gak tahu kenapa ketika lihat alam itu hawanya kayak adem banget gitu. Selanjutnya organization and club. Jadi di sekolah Danang tuh aktif sebagai OSIS, yaitu kayak sebenarnya Danang juga satu sekolah sama Alika dari SMP sampai SMA. Nah, di sekolah ini juga Danang masuk ke OSIS itu sebagai Ministry of Religion. Jadi Danang tuh bertugas tentang keagamaan. Nah, jadi tugas-tugas Danang tuh kalau setiap ada event itu mungkin bisa
bisa dipanggil juga sebagai pembaca doa gitu. Jadi setiap event tuh pasti Danang tuh membaca doa-doa gitu untuk membuka acara gitu. Nah, jadi tugasan Danang selanjutnya itu tuh selain membaca doa di setiap event, jadi tuh di setiap Jumat itu ada Imtak Duha. Jadi itu Imtak Duha itu kayak bakalan ada kayak kajian-kajian gitu yang mungkin menginspirasi dan memotivasi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah koperasi siswa. Nah, di sekolah Danang kan nggak ada kayak kantin-kantin jualan kayak di sekolah-sekolah umumnya. Nah, jadi tuh di Seman Sumsel itu tuh dirikan organisasi koperasi siswa. Nah, koperasi siswa itu ya kayak apa itu jualan benda-benda yang kayak dibutuhkan oleh siswa Seman Sumsel gitu. Karena Seman Sumsel sendiri kan kayak yang Dana bilang tadi. Jadi keluarnya itu 2 minggu sekali. Jadi kalau semisal barangnya habis bisa beli di Kopsis. Nah, selanjutnya Danang itu romansa. Dulu tuh Danang pernah ikut hadroh kayak yang Danang pernah bilang tadi, tapi posisi Danang bukan sebagai vokal karena di sini vokalnya itu hanya terkhusus untuk perempuan, jadi Danang di bagian bass gitu. Nah, selanjutnya Danang paskibra, jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 kemarin Danang aktif ikut paskibra. Jadi itu kemarin sempat mau daftar paskibraka tingkat kota, tapi karena tiba-tiba sudah tutup jadi Danang nggak bisa ngelanjutin pendaftaran gitu karena sudah ditutup. Nah, di Paskibra juga Danang aktif ikut lomba kayak LKBB dan apa itu kemarin sempat ikut lomba PKS juga, patroli keamanan sekolah dari Polda. Nah, selain itu Danang juga dulu pernah ikut pramuka karena pramuka itu tuh di Seman Sumsel pas era Danang ini tuh hanya di kelas 10 saja, jadi Danang ikut pramuka itu tuh hanya pas SMP dan kelas 10 saja. Nah, pas kelas 11 sama kelas 12 Danang nggak ikut pramuka lagi. Nah, sempat ikut silat juga, yaitu klub kedua. Jadi tuh di setiap hari Sabtu itu tuh Danang ikut ekstrakurikuler atau klub gitu. Jadi tuh di Semen Sumsel itu tuh jadi di setiap hari Sabtu itu tuh dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan klub atau ekstrakurikuler kalau di sekolah umumnya gitu. Jadi tuh eskulnya tuh dibatasi gitu, nggak boleh semuanya dipilih, tapi itu hanya beberapa karena waktunya kan cuma dalam 1 hari tersebut. Nah, ada waktu-waktunya. Jadi tuh pas skip itu tuh kalau Danang dari jam 8 sampai jam 10. Nah, terus dilanjut silat dari jam 10 sampai jam eh, setengah 12. Nah, setengah 12 itu break, mandi, makan. Nah, terus jam tengah 2-nya tuh dilanjut pramuka sampai sore gitu. Jadi nggak bisa ikut semua eskul. Nah, di Seman Sumsel itu ada klub, itu tuh sekitar 17-an lah gitu. Jadi tuh kalau dibilang tertarik sama yang lain ya tertarik, tapi ya karena ada batasannya, jadi ya udah ikutin aja gitu. Nah, selanjutnya kegiatan kepanitiaan. Nah, sebenarnya lebih dari ini kegiatan kepanitiaan. Jadi tuh Danang tuh pernah apa itu sebagai ketupel Kepompong Ramadan 2025. Jadi tuh Kepompong Ramadan itu kayak kegiatan-kegiatan pas Ramadan itu jadi ada kayak nanti itu bakalan ada 24 hour with Al-Quran, terus ada kayak egg juice egg hour, terus ada kayak kegiatan pesantren Ramadan, lollipops Ramadan, tahrib Ramadan, terus juga ada kegiatan-kegiatan kayak bukber akbar gitu, kayak ada wisuda tahfidz. Nah, terus juga Dana pernah ikut kegiatan inauguration, terus ada kegiatan graduation, ada kegiatan putra-putri Semans, Kopsis election, HGN, Independent Day, dan lain-lain. Karena kalau mau taruh di sini semua nggak cukup karena banyak banget sebenarnya dan beberapa sudah lupa juga kayak kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri celebration dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya sendiri, nah jadi di Seman Sumsel itu tuh ada kegiatan
leadership and solo camp. Jadi itu nanti leadership itu tuh bertujuan untuk melatih gitu, melatih kepemimpinan diri kita gitu. Jadi tuh tujuannya itu supaya kita berani gitu. Nah, jadi di leadership dan solo camp ini tuh nantinya bakalan dilatih oleh tentara. Nah, jadi ini foto solo camp, ini leadership camp. Nah, jadi itu nanti sebelumnya tuh kami tuh belum dikasih baju PI kami, kayak baju olahraga kami. Nah, pas di leadership dan solo camp ini, kami kan dilatih oleh tentara. Nah, nanti di akhirnya tuh kami tuh bakalan kayak nyari baju kami sambil merayap gitu, kayak merayap di lumpur, gak hanya di lumpur tapi kami itu juga melakukan penyeberangan basah gitu. Nah, penyeberangan basah itu kami melakukannya di sungai. Nah, dan itu kemarin tuh sempet hampir tenggelam karena talinya tuh lepas dan arusnya tuh deras. Nah, jadi untuk tentaranya tuh masih bisa nangkap, kalau enggak ya wallahu a'lam gitu. Takut banget soalnya, ngeri. Nah, jadi di kegiatan leadership juga itu tuh ada yang namanya jurit malam. Nah, di jurit malam itu tuh nanti di tempat gelap, nanti tuh kami bakalan berjalan gitu, kayak berjalan, nanti bakalan merenungkan kita yang diperbuat selama di Sumsel atau di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tuh ya pasti ditakut-takutin, kayak gambar ini ada gambar kayak hantu gitu. Jadi tuh di sana tuh tempat ngeri banget. Jadi tuh Danang teriak-teriak juga di sana karena banyak jump scare yang di sana tuh, karena kan gelap. Jadi ada kayak suara-suara Mbak Kunti dan suara-suara, pokoknya ngeri lah. Nah, di sana tuh gelap kan, nggak bawa apa-apa. Jadi tuh kayak nutup mata banget gitu. Jadi tuh berjalan ke sandung-sandung, ke jatuh-jatuh. Nah, nggak ada bantuan apapun. Terus tuh pas ada cahaya dari pintu tuh rasanya kayak keluar dari kegelapan ini gitu. Nah, kalau solo camp itu tuh beda. Kami tuh apa itu namanya? Solo camp itu kegiatannya agak sama dari leadership camp, tapi itu perbedaannya di solo camp itu kami tuh kayak benar-benar dilepas di apa itu namanya? Nanti tuh kayak simulasi kalau kita tersesat di hutan gitu, kayak kami tuh nanti masak sendiri. Nah, kemarin tuh kami masak masak pakai apa ya? Kayu bakar lah gitu. Masaknya tuh masak lele. Nah, kemarin tuh lelenya tuh gosong, jadi tuh makannya nggak enak banget. Sama nasinya tuh nasi bubur gitu, karena apinya tuh nggak bisa dikontrol. Jadi ya udah makan nggak enak tetap dimakan gitu. Selanjutnya ini achievement Danang. Ada beberapa yang lupa. Ini ada nggak tahu berapa ini. Eh, Nah, inilah. Ini jadi salah satu apa itu achievement terbesar Danang, yaitu Liga Matematika, yaitu diadakan oleh Gramedia Edukasi Nasional tingkat SMA, MAN, SMK dan MAK. Jadi dilakukan pas bulan November kemarin. Jadi Danang alhamdulillah mendapatkan juara satu gitu, mendapatkan hadiah banyak sekali itu. Nah, jadi rencana univ Dana selanjutnya itu yaitu ada di Institut Teknologi Bandung. Jadi Danang ingin melanjutkan sekolah Danang yaitu di jurusan Teknik Lingkungan. By the way, Danang itu di SMA juga jurusannya jurusan kedokteran, tapi pas pemilihan jurusan tuh rasanya pengen ke teknik gitu, jadi pilihnya Teknik Lingkungan. Dan juga alhamdulillah kemarin pengumuman eligible, Danang masuk eligible, alhamdulillah. Karena Sumsel juga siswanya tuh kan seluruhnya berprestasi, jadi susah mungkin, ketat banget. Nah, dari 115 siswa itu dipilih eligible cuma 46 orang. Jadi sekian, terima kasih. Tidak, Kak. Wih, keren banget Danang nih. Banyak banget yang udah diikutinnya. Boleh nih teman-teman. Ada yang mau tanyain pasti nih. Yuk, boleh tanya-tanya nih ke Danang. Berarti sekolahnya aktif, bener-bener aktif ya Danang?
Iya, Banyak Danang kegiatannya. satu sekolah sama Alika, Kak. Satu sekolah sama Alika. Boleh Ada nih, pertanyaan nggak? coba teman-teman. Masih ada waktu. Yuk, ada yang mau tanyain nggak? Danang jangan lupa nanti ITB ada yang lomba matematika masih bisa daftar. Hah? Lomba apa itu? Lomba apa Marwan? Boleh dong ini infonya. Kukira Danang mau ke ranah militer. Ah, emang Danang dulu tuh udah direkomendasi oleh Bapak Danang untuk ke militer, tapi tuh Danang tuh kayak takut gitu mau ngambil ke sekolah militer. Tapi di samping pengen sekolah di ITB, Danang juga pengen sekolah ke kedinasan gitu. Kalau bisa ambil ke IPDN atau ke STAN gitu. Ada lagi teman-teman? Oke Marwan, thank you ya. Danang coba selawat. Malu. Nanti aja malu sebenarnya. Boleh cek aja sedikit. Selawat apa ya? Berarti di sini Selawat apa? banyak-banyak anak asrama ya. Ya, iya Kak. Selawat apa? Apa ya? Selawat selawat yang sering Danang itu tuh. Coba request selawat apa gitu. Banyak Coba soalnya. katanya request tuh. Bebas katanya Danang apa aja. Yuk yang lain nih. Mana? Boleh tanyain nggak? Ditunggu nih salawatnya Danang. Mana kok nggak ada Danang? Bentar Kak lagi nyari ininya lirik selawatnya. Boleh, boleh. Coba Bismillah. Tes. Rabbi khalaqtaha min nur fihi ihtiram nadahu akbil ya mutar antal amin Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram nadahu akbil ya mutar antal amin. Nah sekian gitu aja lah, malu. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Selamanya segitu aja ya, malu soalnya kayak grogi banget gitu. Suaranya jadi kayak Bagus, bagus. gemetaran. Masya Allah banget nih. Yuk, teman-teman ada yang mau tanya lagi ke Danang? Sebelum nanti ada nih, ada dua soal yang harus dijawab sama teman-teman nanti. Dia mau nyanyi dangdut katanya Danang. Iya, sebenarnya tuh Danang tuh pernah ngejok sama teman-teman. Nah, Danang tuh pengen masuk Dangdut Akademi 8 gitu. Katanya
Oke, nanti bakalan dikirimi di Sultan sama di Boy sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nanti kalau misal Danang masuk Dangdut Akademi 8, jangan lupa kirim virtual gift sebanyak-banyaknya gitu. Aduh, boleh. Mau ikut nggak audisinya? Yuk, yuk. Ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman? Rehan Aman. Aduh, Avatar. Dia udah cukup ya. Oke teman-teman, kalau misal nggak ada pertanyaan, boleh nanti bisa DM Danang lewat IG Danang juga boleh. Mungkin sekian. Terima kasih teman-teman dan Kak Nurul. Oke, makasih banyak Dana. Bentar ya, aku mau share screen. Bentar ya teman-teman, boleh nih disiapin dulu alat catatannya mau di HP, mau ditulis langsung juga boleh ya. Ini ada dua pertanyaan dulu. Bentar ya, jaringannya bentar-bentar. Alik lagi di mana itu Alik? Udah ada belum teman-teman? Udah muncul? Udah muncul belum nih? Udah, Kak. Oke. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya, udah dijelasin gitu. Nah, coba teman-teman, boleh nih langsung aja siapa yang mau coba menjawabnya gitu. Mengungkap pendapatnya dari teman-teman mengenai bagaimana cara
memastikan bahwa pemahamanmu terhadap bacaan atau soal sudah tepat, bukan sekadar asumsi. Coba nih, dari cara teman-teman belajar, gimana biar pemahaman tuh cepat gitu, dan tepat nggak gitu. Coba ada yang mau bantu jawab nggak nih? Boleh you. Yang mau jawab boleh. Tenang aja ya. Yuk, lumayan nih. Yang mau jawab dapat poin nanti. Mana ada nggak nih? Coba atau aku tunjuk. Mau tunjuk aja. Ini siapa ya? Aldenia. Ini siapa Aldenia? Boleh deh aku tunjuk nih. Kepikiran dulu coba gimana pikiran nih. Halo pikiran. Gimana nih menurut pikiran? Bagaimana cara pikiran memastikan bahwa pemahaman terhadap bacaan atau soal sudah tepat bukan sekedar hanya asumsi saja? Mana nih? Gimana cara pemahaman pikiran gitu? Boleh. Gimana Marwan? Pikiran dulu Kak. Kenapa? Langsung saya atau pikiran dulu Kak? Oh, boleh muka mau dulu juga aman. Kalau saya cara memastikan bahwa pemahaman saya itu terhadap bacaan atau soal yang sudah tepat atau bukan sekadar asumsi itu caranya membaca bacaan secara menyeluruh dan perlahan. Terus menandai kata kunci dari informasi pentingnya. Setelah itu mencoba menjelaskan kembali isi dari bacaannya dengan bahasa sendiri biar paham gitu. Kalau masih ragu, sayanya mencocokkan kembali jawaban saya dengan teks atau mencari sumber lain yang relevan dengan soal tersebut. Dan begitu juga hmm, bisa menebak atau enggak benar-benar memahami maksud bacaan dari soal tersebut. Gitu, Kak. Wih, ini mah udah dilaksanain berarti ya di aplikasi ini. Oke. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Marwan. Nih, coba dari yang lain, pendapat yang lain gimana? Pikiran mau coba pikiran? Atau siapa? Ayo, siapa nih di chat? Oh, oke, aman, aman, aman. Siapa nih? Aku coba tunjuk atau ada yang mau langsung kita lihat dari Maudi gimana coba? Istiska Maudi. Menurut Maudi gimana? Izin Halo, Kak, ya? kalau menurut aku, jadi aku sama kayak yang tadi dibaca secara teliti, terus aku nyoba buat menjelaskan ulang. Misalkan kalau aku masih ada yang apa ya ngejelasinnya kurang, berarti aku teh kurang ngerti dari bacaan yang bagian itunya, yang bagian aku kurang lancar dalam menjelaskannya. Oke. Ada tambahan lagi nggak? Berarti dijelasin gitu ya? Jelasin lagi Ya, gitu. Oke, dengan ini. bahasa sendiri, jadi apa yang Ya. aku ngerti aku coba jelasin lagi gitu. Oke. Makasih. Mau dia tambahan lagi nggak?
Kayaknya cukup deh. Oke, makasih. Yuk yang lain. Coba Mita nih, Mita. Dari Mita gimana? Yuk, gimana dari Mita? Mita, gimana nih? Bagaimana cara Mita memastikan bahwa pemahaman terhadap bacaan atau soal sudah tepat, bukan sekedar asumsi? Yuk, gimana Mita? Coba ke siapa nih? Kita cari satu orang lagi. Ini lagi minum dulu. Dari Ameliana, coba gimana menurut Ameliana? Amel, Amel. Oke. Kalau misalnya menurut aku, biasanya kalau misalnya aku mahamin materi mungkin ya, kalau materi itu biasanya aku baca dulu kayak per subbab bab atau per apa ya, dari paragraf per paragraf, terus nanti aku coba jelasin ke orang lain. Kalau misalnya orang lain paham sama apa yang aku sampaikan dan apa yang aku mau itu benar-benar tersampaikan kepada orang lain, itu aku ngerasa kalau misalnya aku udah cukup paham sama materinya. Kalau misalnya buat soal, biasanya aku tandain kata-kata kuncinya, terus aku bikin kesimpulan, baru aku bisa jawab soal-soalnya. Biasanya sih gitu sih, Kak. Oke, oke, oke. Berarti rata-rata kalian tuh menjelaskan lagi gitu ya ke orang lain biar benar-benar paham gitu. Jadi yang udah dibaca tuh bisa dijelasin juga gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua coba nih. Untuk pertanyaan yang kedua, jika literasi adalah bekal hidup, kebiasaan membaca apa yang ingin kamu ubah, mulai hari ini agar tidak hanya pintar menjawab soal, tapi juga matang dalam berpikir. Coba, yuk, siapa nih? Boleh jawab gak? Boleh. Kalau menurut saya, kan literasi itu emang penting banget ya. Jadi kalau yang mau diubah mulai hari ini sih saya pengennya mah eh jadi lebih rajin literasi gitu membaca. Nah terus kalau untuk jawab soal mah, biar lebih matang dalam berpikir tuh paling ngerjain soal-soal HOTS atau enggak ya apa gitu yang bikin nambah berpikir kritis gitu lah. Mungkin sekian. Mantap, mantap. Rekan, boleh yang lain? Yuk, keluarkan coba pendapat teman-teman. Mau ditunjuk lagi? Masa ditunjuk terus? Rafif, coba deh Rafif. Yuk, Hadir masih Kak. banyak nih waktunya 20 menit. Yuk Rafif, boleh. Kalau aku sendiri Kak, kurang lebih sama sih Kak. Jadi kayak memperbanyak literasi atau membaca karena kan literasi itu penting. Dan untuk gimana cara kita eh gimana cara kita matang untuk berpikir adalah dengan kita memahami apa yang kita baca. Kita memahami sampai sampai matang lah Kak gitu Kak. Oke, oke, makasih. Siapa yang mau coba lagi? Danang? Danang mau Danang? Sama sih Kak, sebenarnya kurang lebih kayak yang lain. Coba tambahin. Kalau Danang sendiri itu cara Danang itu tuh ya kayak lebih latihan sering-sering kayak soal yang higher order thinking skill gitu. Jadi kayak lebih mengasah diri Danang itu, Kak. Jadi kalau semisal Danang sering latihan soal, mungkin
nantinya Dana bakalan lebih memahami konsep soalnya tersebut kan. Oke, nah itu kan berarti buat soal gitu ya, menjawab soal. Nah, gimana biar nggak cuman pintar dalam menjawab soal, tapi untuk berpikir juga nih, gimana menurut Danang? Mau apa yang diubah gitu? Mau lebih banyak literasi untuk cara berpikir kah atau gimana? Enggak, benar banget. Jadi mungkin lebih banyak latihan em, bagaimana cara ngejawab soal-soal literasi gitu Kak. Mungkin bisa dilihat bagaimana cara nyimpulin bacaan gitu dan bagaimana struktur-struktur dari bacaan tersebut Kak. Terima kasih. Oke, oke, siap. Makasih Danang. Gimana yang lain? Alik nih, mau coba nggak Alik? Coba yang kedua nih, yang soal kedua. Alik lagi di mana itu loh? Benar-benar. Izin suaranya jelas nggak, Kak? Lama lagi. Enggak, kamu lagi di mana itu? Lagi ada acara ini sebagai Oh, Caca. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sahla dulu aja nih, Sahla. Nggak apa-apa, Alik. Aman. Boleh, Sahla nanti Ilham. Boleh. Iya, jadi buat nomor 2 ini em, mungkin aku mau ngurangin kebiasaan baca buru-buru, cuma buat dapet jawabannya aja gitu. Jadi mulai sekarang aku mau baca soal atau apapun itu lebih pelan, terus lebih sadar sama isi bacaannya, biar bisa nangkep pesan sama maknanya juga kan. Terus jadi biar baca itu nggak cuma ngebantu buat ngerjain soal aja, tapi bikin aku tahu cara apa ya, cara nangkep pesan sama maknanya gitu. Jadi biar aku juga lebih terlatih juga. Mungkin kayak gitu, Kak. Oke, makasih Lala. Coba tadi Ilham, Ilham. Oh, untuk soal yang kedua ini kebiasaan membaca yang ingin saya ubah ya Kak. Jadi mulai SMA ini sebenarnya saya ini sudah mulai suka membaca berita gitu. Tapi beritanya berita-berita yang menarik buat saya, yang saya minati aja, kayak berita perang baru, kemudian berita. Nah, yang ingin saya ubah adalah mulai sekarang, mulai hari ini saya ingin lebih eh, mencoba untuk mencari berita yang penting buat hidup saya aja gitu. Kayak info-info beasiswa ke S2 ke luar negeri dan Gimana nih suaranya? Putus nih, Ilham. Kalau Ilham, jaringannya ya kayaknya. Atau udah cukup? Oh, oke, disuruh ibunya bentar. Oke, oke, aman. Coba yang lain, dari yang lain. Masih banyak nih di sini nih. Coba dari Sadam deh. Apa Kak? Gimana menurut Sadam nih? Yang poin kedua maupun poin ke satu. Boleh ya. Kalau poin ke satu, memastikan bahwa pemahamanmu terhadap bacaan atau soal sudah tepat, bukan sekedar asumsi. Kalau metode yang aku terapin sih dari kemarin-kemarin, baca berulang-ulang sih Kak. Walaupun kalau buat ujian ya, itu agak nggak efektif sebenarnya. Cuman balik lagi, kalau buat ngejawab poin satu ini, terutama soal berita kan, berita yang ada di medsos, kan udah banyak nih zaman-zaman yang kita tahu banyak berita hoax gitu kan. Jadi kalau misalkan ada lewat di FYP atau segala macamnya yang soal berkaitan dengan berita tentang politik atau bola atau rumor-rumor bola gitu kan, karena aku suka bola lebih banyak lewatnya soal bola.
Itu tuh kayak dibaca dulu berulang-ulang, terus dicari tahu ke sumber yang lebih pasti gitu. Nah, terus untuk poin nomor dua, kesalahan apa kebiasaan membaca yang ingin kamu ubah itu, kalau buat ini terutama soal di ujian ya, itu tuh saya kalau ujian suka masih cepet-cepet bacanya, terus keburu-buru juga. Cuman ada trik baru yang saya terapin kalau buat soal ujian ini, yang berkaitan soal ujian. Kayak saya baca di paragraf, bukan nggak paragraf, kalimat utama, kalimat pertama di setiap paragraf gitu, Kak. Jadi kalau misalkan ada soal yang berkaitan, itu tuh kayak saya langsung nyari apa tujuan soalnya itu aja. Terus juga, tapi juga matang dalam berpikir gitu ya. Kalau buat matang dalam berpikirnya ya lebih banyak ini aja sih, membaca bacaan, terus juga dianalisis gitu, nggak langsung ngambil kesimpulan. Pokoknya dipikir berulang kali, Kak. Gitu. Baru ditentuin apakah itu sudah tepat atau belum. Masih. Oke, makasih nih pendapat dari Sadam. Coba yang lain lagi nih, satu orang lagi aja. Siapa yang mau? Dini, mau coba? Oh iya Kak, sebentar. Kalau kalau yang nomor satu itu lebih seringnya dibaca teliti, terus pahamin setiap paragrafnya, terus apakah hmm, kalau dari soal biasanya kan ditanyain opini atau fakta gitu ya. Jadi saya analisis satu-satu per paragraf gitu, atau bahkan per kalimat. Terus kalau yang nomor dua, literasi di kehidupan sehari-hari, saya sih pingin ngilangin eh, baca dari sumber yang nggak nggak apa ya, nggak terpercaya gitu lah ya. Bisa dari misal dari Twitter gitu-gitu kan biasanya ada yang provokator atau apa. Saya ingin mengurangi membaca dari sumber yang seperti itu. Mungkin saya bisa baca dari yang emang yang punya berita, atau dari lebih ingin kayak gitu aja sih Kak. Makasih. Oke. Nih, coba yang kedua gimana? Tadi kamu yang satu kan? Ya Kak, kalau yang kedua itu maksudnya saya mau menghilangin kebiasaan buat membaca yang dari sumber seperti Twitter gitu-gitu. Karena kayak gitu kan biasanya cenderung menggiring ke dalam yang kontroversial gitu kan. Jadi saya pengen yang membaca itu dari sumber yang terpercaya dan emang netral gitu sifatnya, nggak terpengaruh oleh provokator atau apa. Jadi saya bisa lebih memahami apa sih yang sedang dibicarakan tanpa penambahan bumbu-bumbu yang sebenarnya itu nggak fakta gitu. Makasih. Oke. Nih, keren nih ya pendapatnya emang benar gitu ya. Jadi kalau mau baca literasi apalagi dari digital gitu dari sosial media harus pintar-pintar memilihnya ya teman-teman. Jangan ambil asumsi langsung gitu. Benar kata Sadam, kata Dini harus apa maksudnya tuh harus kita cek gitu keabsahannya atau keasliannya gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, sebelum nanti ke kelas materi, boleh nih yang belum berkenalan siapa aja. Coba ajukan tangan biar bisa nih dipilih sama Rifka sama Danang buat minggu depan ya. Coba yang belum siapa aja. Iya, yang belum angkat tangan dong. Yuk, Raisyan coba yang belum. Tajkia belum. Muhammad Aulia belum. Siapa lagi nih? Ini tunjuk basing ya, Yuk, Kak? Muhammad Misbah belum deh.
Itu Kak Hmm, ada Kamelia Aziza. Amelia mana? Amelia. Amelia belum. Oh, Kamelia. Mau siapa tuh Danang pilih coba. Sama Rifka pilih-pilih buat minggu depan. Ini Kak Rifka milih yang cewek Coba, aja. ayo Danang mau siapa Tajkia? itu Fari aja deh kalau Danang. Yang cowok siapa yang belum? Boleh. Rifka pilih. Danang coba pilih nih. Udah ada tuh yang Raisen coba. Tadi yang dipilih Danang Parea ya? Ini. Danang milih Fari ya. Oh, oke. Tazkiyah deh, Tazkiyah. Pemilih belum nih buat perkenalan minggu depan? Yuk boleh ditunjuk aja tuh. Udah Kak, aku pilih Danang Tazkiyah. udah pilih. Siapa? Sudah Siapa? Kak. Siapa tadi? Farea siapa gitu? Apa? Siapa tadi? Coba. Biar aku. Farea Tazkiyah Kak. sama Kamelia. Eh, bukan Kak, Oke, Tazkiyah. oke. Berarti udah ya ditentuin buat minggu depan di persiapan ya. Oh, TO lagi tuh minggu depan ya. Bentar tanggal 1 TO lagi ya. Siapa Ripka tadi? Siapa? Biar aku catat. Tazkiyah Kak. Oh, Tajikia. Oke. Berarti Tajia sama. Nah, untuk hasil TO-nya masih belum ya. Nanti kalau udah ada aku share. Sabar ya teman-teman. Belum keluar hasil TO sama pembahasannya. Bersabar. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, untuk materi-materi yang sebelumnya belum aku upload ya. Lagi proses, lagi nyari dulu nih kemarin link ininya, spreadsheet-nya. Udah aman teman-teman? Coba kalau aman reaction. Aman belum nih? Aman, Rezeki aman. Yang lain? Nanti kelas materi sama tutornya bareng Kak Arbi lagi ya. Oke, aku tutup ya kelas virtual morning hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gimana, Husen? Enggak kayaknya. Nah, mari kita tutup dulu ya kelas virtual morning hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti dilanjut sama Kak Arbi untuk kelas materi sama tutorialnya. Oke, Husen. Boleh on-cam dulu. Kita dokum.
Yuk, kita slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kasih ya ke Kak Arbi.